کے ٹریننگ سیشن میں آپ سب کو دل کی اتھاگ اکیڈمی سے خوش آمدید کہتا ہوں. جس ٹاپک پہ آج آپ اس ٹریننگ کے لیے آئی ہیں، میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس کو اپنی عملی زندگی میں اپنے اندر اس کو اپنی شخصیت میں شامل کر لیں تو یہ آپ کے لیے صرف پروفیشنل نہیں، آپ کی پرسنل لائف میں بھی بہت زیادہ ہیلپفل ہوگی. اچھا، بائی دا وے امپورٹنس آف گرومنگ کے بارے میں ہم بات کریں کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے. جی کو بتا سکتے ہیں کہ گرومنگ کی امپورٹنس کیا ہے؟ جی یہ آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتا ہے. جی کلک لائن امپورٹنس آف گرومنگ جو ہے اس کی کئی امپورٹنسز ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ فرسٹ امپریشن کیا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ فرسٹ امپریشن از دا تو فرسٹ امپریشن آپ کا صرف چند سیکنڈ کا ہوتا ہے، لیکن اس امپریشن سے آپ کا جو کسٹمر ہے وہ آپ کے بارے میں رائے قائم کر دیتا ہے کہ یہ میرے لیے کتنی ہیلپ فل ہوگی. کیونکہ جس بزنس میں ہم ہیں ہمارا انٹریکشن کس کے ساتھ ہے، کسٹمر کے ساتھ. اچھا، وہ بتا سکتے ہیں کہ جس کمپنی کے ساتھ، جس پروجیکٹ کے ساتھ آپ ایسوسیٹ ہیں اس کا اونر کون ہے؟ جی آپ مجھے بتائیں، اگر یہ پروجیکٹ چل رہا ہے تو تنخواہ آ رہی ہے نا. اگر خدا نہ خواستہ کسٹمر جو ہے وہ نہیں آئیں گے تو بھٹی صاحب جیب سے تنخواہ کتنے مہینے دیں گے؟ 1 مہینہ دے دیں گے، 2 مہینہ دے دیں گے. ٹھیک ہے، تو مالک کون ہوا اس کا؟ کون مالک ہوا؟ کسٹمر. اپنے لیے تالیاں. دنیا کا کوئی بھی بزنس جو امپلائی، جو اونر ہے وہ بھی امپلائی ہے بیسیکلی کسٹمر کا. اگر آپ لوگ کمائیں گے، یعنی کسٹمر آئے گا، آپ کمائیں گے تو بھٹی صاحب کو کچھ ملے گا، اونر کو کچھ ملے گا. ہماری آن بان شان ٹھاٹ باٹ یہ سب کس کے دم قدم سے ہیں؟ کسٹمر کے دم قدم سے. بھٹی صاحب کے دم قدم میں سے نہیں ہے. بھٹی صاحب نے لگا کے دے دیا، بھٹی صاحب نے آپ کو چابی دے دی، بھٹی صاحب نے آپ کو رول دے دیا کہ اصل مالک جو ہے وہ آئیں گے. تو وہ کون ہے؟ جس دن آپ کا ذہن یہ آ گیا کہ جی میرا اصل اونر جو ہے میرا کسٹمر ہے، اور بھٹی صاحب کو بھی انکم کسٹمر کی وجہ سے آئے گی، مجھے بھی جو ہمارے گھر کا چولہا کس کی وجہ سے چلتا ہے؟ کسٹمر کی وجہ سے. یہ آپ کے جو کپڑے ہیں، جو آپ کی ڈریسنگ آپ نے جو کی ہوئی ہے، یہ کس نے پے کیا ہے؟ آج کی ٹریننگ کا کون پے کر رہا ہے؟ کسٹمر. ہمارا ایک ایک چیز، ہمارا ایون اگر ہم نیل کٹر لیتے ہیں اور گرومنگ کے لیے نیل کاٹتے ہیں تو اس کا خرچہ بھی کسٹمر دیتا ہے. لیکن کیا ہم کسٹمر کو وہ رسپیکٹ دیتے ہیں؟ ہمارے سامنے کسٹمر آ رہا ہو اور ادھر سے ہماری کوئی فرینڈ آ رہی ہو تو ہماری توجہ کسٹمر سے ہٹ کے ہماری فرینڈ کی طرف چلے جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی جاب کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. اور سنسیئر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، کسٹمر کیا ہے؟ کسٹمر روزی کا فرشتہ ہے. کسٹمر کیا ہے؟ کسٹمر روزی کا فرشتہ ہے. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو روزی بھیجی ہے وہ کون لے کے آتا ہے؟ کس کے وسیلے سے آتی ہے؟ کسٹمر کے وسیلے سے آتی ہے. اگر ہم کسٹمر کو، یعنی آپ کو اگر کال آئے، بیل آئے گھر میں کہ جی کوئی گفٹ باکس لے کے آیا ہے تو کیسے ویلکم کریں گے؟ اس کا خوشی سے بھاگے جائیں گے، جا کے اس سے گفٹ وصول کریں گے، اس کو بٹھائیں گے، اس کو چائے پلائیں گے. تو جو ہمارے لیے کسٹمر گفٹ لے کے آ رہا ہے ہماری روزی کی شکل میں، کیا ہمارا ایٹیٹیوڈ اس کے متعلق بھی ایسا ہے؟
दिस इज फूड फॉर थॉट। अब ये जितनी ग्रूमिंग की बात हो रही है, ये किसके लिए हो रही है? कस्टमर के लिए। क्यों? कस्टमर चाहता है कि मैं जब आपके आउटलेट पे आऊं, जब मैं आपके आउटलेट पे आऊं तो मेरा चेहरा दमक जाए, चमक जाए, खुशी से मेरी थकावट उतर जाए। इसके लिए वो एक्सपेक्ट करता है कि जो मुझे सर्व कर रहे हैं वो क्या हो? सबसे पहले स्माइल दे। क्या करें? ग्रूमिंग की एक शक्ल स्माइल भी है। जरा स्माइल, सब स्माइल करें। आपको पता है स्माइल का क्या फायदा है? स्माइल का सबसे बड़ा जो फायदा है, आजकल के रिसर्चर ने ये रिसर्च करके इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जब अ पर्सन स्माइल्स, उसकी जो चीक्स हैं वो यहाँ पे जाते हैं तो उसके ब्रेन से एक केमिकल निकलता है, एक हार्मोन निकलता है, डोपामीन। क्या निकलता है? वो डोपामीन जो है वो इंसान के अंदर खुशी पैदा करता है। वो खुशी का हार्मोन है, वो खुशी आपके बॉडी में बिजली की तरह भर देता है। तो इसका मतलब है कि जब हम कस्टमर के लिए स्माइल करेंगे उसका फायदा कस्टमर को बाद में होगा, सबसे पहले आपको। बल्कि जो माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो तो कहते हैं कि हर नॉर्मल इंसान को आधे घंटे से 1 घंटे के दौरान, चाहे वो कुछ काम कर रहा है या नहीं, अकेला है या किसी के साथ है, उसको स्माइल करना चाहिए। क्यों? वो कहते हैं कि जिस वक्त जो ही ये चीज यहाँ आते हैं तो माइंड को ये नहीं पता कि ये जेन्युइन स्माइल है या ये मसनूई है। फेक तो मैं नहीं कहता, मसनूई है। फेक का यानी क्या ये जेन्युइन स्माइल है या मसनूई है, उसको नहीं पता लगता। लेकिन जो ही चीक्स यहाँ तक आते हैं तो डोपामीन रिलीज हो जाता है। वो कहते हैं कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं अपने खर्चे पे तो सबसे आसान तरीका ये है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं अपने खर्चे पे तो सबसे आसान तरीका ये कि जिसमें कुछ खर्च नहीं आता। आप क्या करें? हर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, जब भी याद आ जाए तो आपको फौरी तौर पे स्माइल करना चाहिए। इससे क्या होगा? आप अपने आप को यानी, और ये डिप्रेशन का बहुत बड़ा इलाज है। यानी जो डिप्रेस्ड है वो हर वक्त ख्यालों में डूब रहते हैं। जब आप उस ख्यालों से निकल के जब आप स्माइल करेंगे तो क्या होगा? आप में डोपामीन आएगी, डोपामीन रिलीज होगा आपकी बॉडी में, आपको खुशी देगा। नंबर 2, दूसरी जो थ्योरी आई है वो ये है कि हर कस्टमर क्यों परचेज करता है? बेशुमार रीजन। आपको पता है कस्टमर किस वजह से आते हैं? कोई अपने बच्चों के साथ आता है, कोई फन के लिए आता है। कुछ कस्टमर जो हैं वो इसलिए आते हैं कि ये भी एक साइंस है, इसको कहते हैं रिटेल थेरेपी। रिटेल थेरेपी क्या है कि अगर कस्टमर घर में बोर बैठा है और वो शॉपिंग मॉल में चला जाए, जब वो किसी भी कस्टमर सर्विस हेल्पर नहीं है, आप क्या हैं? थेरेपिस्ट। क्या हैं? पता थेरेपी क्या होती है? थेरेपी की कई किस्में हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अल्टरनेट मेडिसिन क्या है? फिजियोथेरेपी। अगर किसी को किसी जगह थेरेपी कर रहा है, आपने अगर मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन की, जो भी की, इसका मतलब है आज से अगर आप ये समझेंगे कि हम थेरेपिस्ट हैं तो इसका मतलब है कि आज से आप क्या हैं? डॉक्टर हैं। क्या हैं? आज से अपने आप को डॉक्टर समझे। किस चीज की डॉक्टर? थेरेपी की, रिटेल थेरेपी की। आप क्या हैं? रिटेल थेरेपी की डॉक्टर हैं। आपको पता है जो बच्चों के साथ किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? एक तो खुश रहता है, एक तो वो दूसरा उससे बुरा नहीं होता।